салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз Радиои Озодӣ пай мегирем. имрӯз 28 декабр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. Эмомалии Раҳмон ба Русия рафт. Пешниҳоди пайвастан ба иттиҳоди иқтисодии Авросиё дар душанбе садо дод. Чӣ мешавад? баҳсе ки чанд моҳ идома дорад. гурӯҳи аз сокинони Хуҷанд бори дигар дар назди додгоҳи шаҳрӣ ҷамъ омаданд. Рози атоманат кон кашмакаш соске ҳамҷи бо дом месозем. Чӣ хел инҷо дом месозем? Мумкин не. Вой халқ бутун норози. ва таъсири гузоришҳои Радиои Озодӣ ба зиндагии одамони оддӣ. яке соҳиби хона шуд, дар яке деҳа соҳиби рӯшноиву гармӣ. свет набуд қишлоғимода. шумо омадед, баъд қафош раиси шаҳр омад. Моро чанд қа ёрдам дод. Свет буд ҳамин соат. дар остонаи сафари Эмомалии Раҳмон ба Санкт-Петербург бо ҳадафи ширкат дар нишасти ғайрирасмӣ сарони кишварҳои узви ИДМ, ҳизби демократ хост ки президент масъалаи пайвастани Тоҷикистон ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиёро бо Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, матрах кунад. Саидҷафар Усмонзода, раиси ин ҳизб, гуфт рӯзи 27 декабр дар шӯрои ҳизбӣ ин масъаларо баррасӣ карданд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод бо Саидҷафар Усмонзода суҳбат дошт ва дар студия бо мост. дуруд бар шумо. хуб бигӯед ки раиси ҳизби демократ оё гуфт ки чаро бояд ҳоло масъалаи узвияти Тоҷикистон матрах шавад? бале шаъло, як далеле ки Саидҷафар Усмонзода раиси ҳизби демократии Тоҷикистон овард ин буд аст ки бо узвият дар иттиҳоди иқтисодии Авросиё мушкили муҳоҷирон дар Русия тамом мешавад. ӯ афзуд ки мақомоти Тоҷикистон аз соли 2014 аз замони таъсиси иттиҳоди иқтисодии Авросиё масъалаи шомил шуданро омӯхта баррасӣ дода, вале то ҳанӯз гоме набардоштанд. ба гуфтаи ӯ, агар Тоҷикистон ба созмони таҳти назари Русия ворид шавад, муҳоҷирони кишвари узв дар Русия мисли шаҳрвандони ҳамин кишвар ҳаққи кор пайдо мекунанд. аз гирифтани патенту дигар ҳуҷҷату санадҳо халос мешаванд. Вай афзуд ки бед иқтисобосашро айнан биёрам, Тоҷикистон ба хотири беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии мардумаш шомили даҳҳо созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аст ва ба таъхир дар пайвастан ба иттиҳоди иқтисодии Авросиё зарар ба хонаводаҳои дар дохили кишвар аст ки фарзандонашон дар Русия аслан ноновари хона ҳастанд, гуфт Усмонзода. агар Тоҷикистон шомили ин созмон шавад, робитаҳои миёни кишварҳои узви созмон аз ҷумла баҳси марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон роҳи ҳал пайдо мекунад. вале мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки бо шомил шудан ба ин созмон буҷаи кишвар аз боҷи гумрукӣ зиёд маҳрум мешавад. иқтисоди кишвар ба мушкилоти бешуморе гирифтор хоҳад шуд, не? дар воқеъ шояд аз ин ҷиҳат аст ки Абдулфаттоҳ Шарифзода, сухангӯи президенти Тоҷикистон, рӯзи 27 декабр дар мукотиба бо Радиои Озодӣ гуфт ки ин масъала дар мулоқоти Эмомалии Раҳмон ва Владимир Путин баррасӣ намешавад. Тоҷикистон то ба ҳол ба ташвиқҳои Русия барои пайвастан ба ҳамин иттиҳоди иқтисодии Авросиё бо ибораи кӯтоҳӣ меомӯзем ва суду зиёнашро ба кишвар месанҷем посух додасту тамом. ба ҳисоби коршиносон дар сурати узвият бюҷети кишвар аз 30% даромадҳояш ки аз ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ ба даст меояд маҳрум мешавад. азбаски иттиҳоди мазкур зери назари Русия аст, коршиносон мегӯянд ки Тоҷикистон баъди узвият дар ин созмон аз ҳар ҷиҳат чӣ аз назари сиёсӣ чӣ иқтисодӣ пойбанди Москав мешавад ва маҷбур аст манофеи миллиро сарфи назар кунанд. Русия аз соли 2014 замони таъсиси иттиҳоди иқтисодии Авросиё Тоҷикистонро барои пайвастан ба он ташвиқ мекунад ва 7 сол ҳамон як посухро меомӯзем. гуфта шудааст ки нишон медиҳад ҳукумат аз оқибатҳои узвият дар созмон метарсад. ёдовар мешавам ки ин иттиҳод ки нахуст се кишвар Русия, Беларус ва Қазоқистонро дар бар мегирифт, соли 2015 бо пайвастани Арманистон ва Қирғизистон қадамарваш васеътар шуд. ташаккур барои суҳбат. хотиррасон мекунам, дар ойнномаи иттиҳоди иқтисодии Авросиё ҳадафи ин созмон таъмини гардиши озоди молу хидматрасонӣ, маблағ ва нерӯи корӣ дар ҳудуди кишварҳои узви иттиҳод унвон шудааст. ин аст ки ба гуфтаи таҳлилгарон муҳоҷирони тоҷик беш аз дигарон хоҳишманди пайвастани Тоҷикистон ба ин созмон мебошанд. дар шаҳри Хуҷанд сохтмони биноҳои истиқоматӣ бо суръат идома дорад, вале ин на ҳамаи сокинонро хушҳол кардааст. баъзеҳо нороҳатӣ доранд ки биноҳо ба ҳам зич бунёд мегарданд ва ҳатто дар истифодаи барқу қубурҳои обпартов низ мушкилӣ меофаранд. дар гузашта низ борҳо сокинон дар ин бора ба мақомот муроҷиат карда ва ҳатто садирои чунин сохтмонҳо шуда буданд. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ як баҳси дигарро дар ин маврид пайгирӣ кардааст. این گروه ساکنان 5 ماه باز به دادگاه شهر خوجند می آیند.
تا که دادرس موقع شهروندی آنها را به نظر گیرد و در نزد منزل زیستشان ساختمان بینای بلندداشتانه ساخته نشود. ولی آنها میگویند طول کشیدن جریان بحث دادگاهی آنها را نگران کرده است. آنچه از سال 2020 اسی من میگم کشمکش پستیان کشمکش خودشون آمده ساموالنا در اتوی وایران کده روزی اتو من کم کشمکش ساسکه همینجا با دام میزنیم چخیلی جو دام میزنیم ممکنه وای خلق تون نوروزی 2 سال پیش شرکت ساختمانی ارک سینان برای بنیاد بینای 7 طبقه بین بلندداشتانه‌های 3 و 4 محله 18 شهر خوجند از مقامات محلی اجازه گرفت. ولی جامعه تقریباً 700 نفره این دو بنا به آن راضی نشدند. این در حالی است که ساختمان بنا به نقشه گنرالی شهرسازی وارد شده و صاحبکاران برای گذاشتن ته‌کرسی قسمی از جای آباد کرده ساکنان را تخریب می‌کنند. چندی از ساکنان حجت باغ و ایستگاه نقلیات را داشتند و قسم دیگر سالها برای آبادی این اطراف سهم گذاشتند. تاک برداشتگی آهن بود، آمه یک تمون بود. سانه شاتود همش بار کردن گرام رفتیانی. من برای بچه‌ها دیتسکی پلощадка کدگی، همین این درخت‌ها هست همینجا. همش کده موندگی بودن. اینها اومدن و وقتی که ما نبودیم، اومدن گفتن که ما اینجا ویران میکنیم. 1 سال پیش حکومت شهر خوجند در پی اعتراض ساکنان قرار را بیکار کرد و برای ادامه ساختمان اجازه نداد. ولی صاحبکاران به مقامات دادگاهی مراجعت کردند و خواستند با حلنامه دادگاه بنا را بسازند. احسان یارمحمدوف نماینده شرکت ساختمانی نخواست در این باره با ما صحبت کند و به رضایت آنها دادرس برای اشتراک در مرافعه به روزنامه‌نگاران اجازه نداد. در همین حال حکومت ولایت سوق نیز سنجیدن درستی مجوز ساختمانچیان را از مقامات انتظامی درخواست کرده است. ساکنان میگویند طول این 2 سال برای بنیاد نشدن بینای دیگر در نزد خانه‌هایشان خیلی تلاش کردند و از مقامات دادگاهی حل عادلانه را تقاضا دارند. آنها میگویند طبق قانونگذاری‌های تاجیکستان موقع شهروندی آنها باید حمایت گردد. 2 سال اخیر در شهر و ناحیه‌های ولایت سوق بیشتر از 100 قرار رئیسان حکومت‌ها وابسته به ساختمان بناها مورد بحث قرار گرفته، نصف زیادی آن بنابر ناموافقتی معیارهای کادکس زمین به اعتبار دانسته شده‌اند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. در اوکراین فرمان حکم اجرا گرفت که بر اساس آن باید زنان صاحب کسب و کار گوناگون خود را در کمیسریات‌های طبی ثبت نام کنند تا در صورت ضرورت آنها را نیز به حمایت وطن سفربر نمایند. فرمان ماه اکتبر صادر شده است، اما جامعه را از آن هفته گذشته آگاه کردند. طاهری سفر گزارش می‌دهد. وزارت دفاع اوکراین میگوید شرط نیست که همه زنان از حالا به کمیسریات‌های نظامی شتابند، زیرا مهلت ثبت نام تا آخر سال 2022 است. جلب این قدر زنان به خدمت برای کشور ما نو است، اما باید بگویم که ثبت نام نظامی و خدمت حربی دو چیز گوناگون است. بر اساس فرمان به عنوان طبیب، حقوق شناس، آهنگساز و محاسب و صاحبان بیشتر از 100 کسب و کار باید در قید کمیسریات حربی باشند. به غیر از آموزگاران صنف‌های ابتدایی، راهبه‌ها، رقاصه‌های کلوب‌های شبانه دیگر همه در فهرست هستند. برای همین همه کس شناسنامه و شهادتنامه عقد نکاح، شهادتنامه‌های تولد کودکان را گرفته به کمیسریات حربی می‌رویم. ویکتوریا وایسیسکا، وکیل پیشینی پارلمان، این کار را کرده است. از من پرسیدند که کجا خوندم. گفتم که 2 دیپلم دارم، بانکداری و مالیه. گفتند در واقع به ما محاسب ضرور است. از دیدن شما خرسند می‌شویم. تاتیانا اسیپوویچ در ساحه فیلمبرداری کار می‌کند. حالا سندهایش را برای ثبت نام جمع نکرده است، ولی میگوید این کار را حتما خواهد کرد. عین زمان بعد درست جریان گرفتن ثبت نام باور ندارد. باور دارم که این را برای نمایشکاری میکنند. اول یک هنگامه برپا می شود که چرا زنان باید جنگ کنند. بعدا آدمان از حساب دادن سند پول کار میکنند. بهانه میجویند.
در اوکراین تا زمان قبول فرمان نو فقط زنانی را به قید حربی می‌گرفتند که کافدرای نظامی را ختم کردند یا سربازی قرار داده بودند. در وزارت دفاع اوکراین میگویند شرط نیست بانوان اوکراینی از حالا یک جایه به کمیساریات‌های حربی یورش برند. همه را به نوبت ثبت می‌کنند، ولی دعوت به ارتش تنها در یک حالت صورت می‌گیرد. فقط در زمان جنگ نه تنها زنان، شاید تمام اهالی اوکراین سفربر شود. معلوم نیست چقدر بانوان اوکراین را در کمیساریات‌های نظامی ثبت نام می‌کنند، ولی میگویند این کار هیچ رابطه‌ای به احتمال حمله روسیه به اوکراین ندارد. هدف برابری زن و مرد و به سطح اروپا و معیارهای ناتو برابر کردن معیارهای خدمت در کشور است. گزارش تایری سفر بود. ولادیمیر ژیرینوفسکی یکی از سیاستمداران شهرت طلب و ملتگرای روسیه از حکومت خواست که اوکراین را شب سال نو بمباران کند. او در گفتگوی با شبکه اول تلویزیونی روسیه گفته است اگر من رئیس جمهور می بودم اوکراین را شب 31 دکبر به 1 ینور ساعت‌های 4 تا 5 بمباران می‌کردم، چون در این ساعت همه مست خوب است. بیانیه ولادیمیر ژیرینوفسکی در زمان صورت می‌گیرد که کشورهای غربی از سفربر شدن سربازان زیادی روس به مرز اوکراین اظهار نگرانی کردند. مقامات کیف هنوز به این سخنان سیاستمدار جنجالی روس واکنش نکرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تا 2 روز دیگر به پایان سال 2021 میرسیم و سالی که چندی از گزارش‌های رادیوی آزادی زندگی انسان‌ها را دیگر کرد. مقامات را مجبور نمود قرارهایشان را تغییر بدهند و بعضی از خانواده‌ها را از چاه فقر و ناداری بیرون کشید. در گزارش نوبتی فقط 3 سرنوشتی را می‌بینیم که کاملا تغییر یافتند. ساکنان قسمت نوبنیاد دهه ستار رجبوی شهر تورسونزاده چند سال است در بالای تپه‌های بی آب و بی برق زندگی دارند و منبع نور و روشنایی در خانه‌هایشان هنوز هم شمع بابایی است. شام قطعی زندگی کرد. سویت نیست، اما او قینه. در این روزهای زمستان دهه نوبنیاد ستار رجبوی شهر تورسونزاده در آغوش برف و سردی شدید است. اما ساکنانش میگویند دیگر چنین سردی ها برایشان مشکل جدی ایجاد نمی کند، زیرا پس از سالهای انتظاری مقامات شهر تورسونزاده به منزلشان برق کشیدند. من چند سال بود که سویت نبود قشلاق ما. شما آمدید بعد خفاش رئیس شهر آمد ما را چند یاردم داد. سویت بود همین سال. سال 2021 برای ذوالقدما سال سختی بود. با دختراندرش برای زیستن در منزل شوهر فوتیده‌اش وارد بحث شده بود. اما بعد از 2 گزارش رادیوی آزادی زندگیش کلاً تغییر یافت. چهره گریانش را خنده عوض کرد. اما زهرا بابایورова قهرمان دیگری رادیوی آزادی اشک می‌ریزد، ولی اشک او نیز اشک شادی است. چون زهرا بابایورova سالهاست که سال نو را در دربدری سپری کرده است. امسال سال نو را باری اول در منزل خود پیشواز می‌گیرد. زهرا نیز با تاکید میگوید که سال 2021 را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. خبرنگاران رادیوی آزادی روز به این خانه آمده بودند که سفرماه تولد شد. سفرماه حالا 5 ماهه است. گزارش آزادی بخشیده به روز بین المللی مهنت کودکان بود و از زندگی محمد رضوان برادر سفرماه نقل میکرد. قهرمان گزارش ما به فروش آب گازناک مشغول بود و روزانه 40 سامانی پیدا میکرد. به خاطر تامین خانواده مجبور بود که به این مبلغ قناعت کند. بعد گزارش رادیوی آزادی خیرخواهان به کمک این عائله شتافتند. به گفته مادرش از حساب این کمک ها برای پسرش شناسنامه و بلیط گرفته او را به روسیه روان کرد. بینندگان عزیز، گزارش همکاران ما را تماشا کردیم، ولی سالی که میگذرد در حیات شما چی را تغییر داد برای ما نویسید. در شبکه‌های اجتماعی منتظر خواهیم بود. و 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی cw.org گذاشته می شود و همچنین نوارها را می توانید در یوتیوب تماشا کنید. من فردا شما را در سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدارت.